Makkale. For today's interview, we have two smart men of the town, Bharat Khanna, who secured at 28 in CA final and working in Myntra, and Arul Balaji, who secured at 42 in CA final, working in Accenture. Happy to have both of you in my show. Hi, Prakathi. We are glad to be here. So thank you for that sweet intro. A smart men of the town. I think Bharat can suit agum. Thank you. நல்லடக்கம். So தலைவர் தன்னடக்கம்ன்றத காமிக்கிறார் அன்பனாக்கி. So thank you Prakathi. Thank you for the welcome. Thank you. So உங்க ரெண்டு பேர் பத்தி ஒரு ஷார்ட் இன்ட்ரோவோட இன்டர்வியூ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Okay. என் பேர் பரத் கண்ணா. So I have secured at 28 in July 21 CA final exams. I'm currently working in Myntra, Bangalore. So I did my articleship in Ramaya, a medium-sized firm based out of Chennai. Okay. So I'm Arul Prakathi. So I'm also a chartered accountant who cleared in July 21 attempt. So May 18 I finished my inter and then I did my 3 years of articleship in Deloitte, statutory audit in Chennai. So then after clearing final, I joined Accenture as a management consultant. Okay. So this is a very brief background about me. Okay. So CA எடுக்கணும் அப்படினு சொல்றது யாரோட டெசிஷன்? So யார்னால நீங்க CA எடுத்தீங்க? அவனதான் நான் இன்னும் தேடிட்டு இருக்கேன். But honestly, like I had a passion towards numbers. So எனக்கு 10th லயே whether it was commerce or science லயே I was very clear that I'm going to take commerce. And once you come into the commerce stream, உங்களுக்கு basically at the top of your mind you get only two choices. So one வந்து either go for a BCom and then do MBA, something like that, or you go for a CA. So CA at that point in time sounded the premier qualification or elite qualification in commerce. So obviously I was inclined towards that and I don't think I have any regrets. Okay, so it's your self decision. Okay. Yeah, சிஏக்குன்னு வரவங்க அவங்க எடுத்ததா இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு வேற யாரும் ஃபோர்ஸ் பண்ணி சிஏக்கு வர சொல்லிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ எனக்குமே வந்து லைக் மேபி நான் ஒரு 7th or 8th படிக்கும் போது என் ஃபேமிலியில ஒருத்தவங்க மை ஆன் கிளியர்டு சிஏ. ஸோ அப்போ வந்து சிஏனா அப்பதான் எனக்கு அது ரொம்ப புதுசா இருந்துச்சு. ஸோ சிஏவை பத்தி விசாரிக்கும் போது கேள்விப்பட்டது மேக்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சா சிஏ கிளியர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எனக்கு ஆப்வியஸா மேக்ஸ் ஸ்கூல்ல ரொம்ப பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் மேக்ஸ். ஸோ அதனால அப்பயிலேருந்து அப்புறம் சிஏ அப்படி கொஞ்சம் இது பண்ணி ஸோ அதனால சிஏ வந்தது. ஓகே. ஸோ மை நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அதே தான். ஸோ யாராவது ஒருத்தவங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணி சிஏ ப்ரொஃபஷனுக்குள்ள வந்தா, அதுவும் டஃபஸ்ட் எக்ஸாம் இந்த நேஷன் அப்படின்னு இருக்கும்போது ஃபோர்ஸ் பண்ணி வந்தா அவங்க வந்து do you think they'll survive and get through it? Actually, I'll take this up because I've seen a few people who have been forced into this decision. அது வந்து maybe because their parents, one of their parents is a chartered accountant, or they have taken commerce and then their parents want them to do and crack the best exam in the world. So அப்போ வந்து more than hard work, smarter, அதுக்கு முன்னாடி போறதுக்கு முன்னாடி you should have the passion for it. You should have the mindset to work for it, and you get that mindset only when you're interested in that as a whole. And when we talk about one of the toughest exams, the pass percentages barely cross 20%, especially in inter and final and all. I don't remember ever seeing a pass percentage more than 20%. So அப்படின்னு இருக்கிறப்போ only less than 1 in 5 people clear. அப்போ even that 1 in 5 people person, that person needs to be highly motivated and interested in the subjects. So அப்போ வந்து if you're not, see, you might be forced into the course, but அந்த கோர்ஸ்க்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் if you are not able to develop an interest in the subjects or the course itself, then I think it might be a very difficult thing to come out of it successfully. So forcing or not, that's a secondary question. பட் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கான்னு தெரியும். இப்போ நிறைய பேர் நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணி சிஏ படிக்க சொல்லிடலாம். நமக்கு உள்ள வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷனோ இல்லை சிபிடியோ எழுதி ஒரு இன்டர்மீடியேட்டுக்குள்ள போயிட்டு கொஞ்ச நாள் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் we realize whether we actually like this. Because இப்போ எங்களுக்கு வந்து initially we wanted to do CA, பட் எங்களுக்கும் சிஏல என்ன இருக்கும்னு தெரியாது, என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது. மேபி சப்ஜெக்ட்ஸ் நேம் தெரியும், பட் அதுக்கு மேல எதுவும் பெருசா தெரியாது. பட் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் டெவலப் ஆனதுனால we were able to stay here and sustain. So அது உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் if you feel that you are not passionate or interested in these things, then I think you should try to do something which you are interested in. Valid, correct. ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் என்ன இருந்துச்சு சிஏ வர்றதுக்கு முன்னாடி? ஓகே, சிஏ ஆயிட்டா நம்ம இப்படிலாம் இருக்கும் நம்ம லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருந்துச்சு?
ஓகே, நான் சிஏக்கு வரக்கு முன்னாடி சிஏவோட ப்ரொஃபஷனே வந்து ஆடிட்டர் மட்டும்தான். இப்ப பெரிய மித்தே வந்து சிஏனா ஆடிட்டர் தான். இப்ப யாரு கேட்டாலும் நான் வந்து ஆடிட்டர் தான் சொல்றது. பட் சிஏ ஆனா ஆடிட்டிங் மட்டும் தான் பண்ணுங்கிறது அவசியமே இல்லை. ஸோ உள்ள வரும்போது ஆப்வியஸா எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆடிட் பண்ண போறோம், ஆடிட்டர் ஆக போறோங்கிற ஒரு இதுல தான் வந்தது. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப 2 பேருமே ஆடிட் ஃபீல்டு இல்லை. ஸோ 2 பேருமே ஃபினான்ஸ் ஃபீல்ட் மாறிட்டோம். அவங்க கல்ச்சர் வச்சு நான் ஃபினான்ஸ். ஸோ எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருந்தது நான் ஆடிட் இது ப்ராக்டிஸ் பண்ண போறேங்கிறது தான். பட் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் எனக்கு ப்ராக்டிஸ் ஐடியா மாறிடுச்சு. ஸோ என் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வேறையா இருந்தது, இப்போ வேறையா தான் இருக்கு. Obviously lavish lifestyle-உம் ஒன்னு கொஞ்சம் இருக்கும். Because அந்த CAன்னு சொன்னா there is a respect that comes along with it. So articles பண்றப்பவே I think even you would have experienced it, even Bharat would have experienced it. Sir ன்னு கூப்பிடுவாங்க. Like 18 or 19 years if you're going to some place and they call you sir, that's something very different. Because அது வரைக்கும் தம்பி சின்ன பையன் அந்த மாதிரி இருக்கு, அந்த ஒரு சேஞ்ச் இருக்கும். So and even before that you would have seen people respecting chartered accountants a lot. Because there's a general perception that it is a very difficult course, and then people who clear it are really smart people. So whether you're practicing or you're in the industry or in service or whatever field you might be in, the expectation is that you'll get a lot of respect, which is actually true. And over a period of time, you'll also build a lavish lifestyle also. Correct. So நம்ம ஆர்டிகல்ஷிப் பீரியட் தான் I guess we realized irrespective of our age, like the moment you call ma'am or sir, பரவாயில்ல குவாலிஃபிகேஷனுக்கு இவ்ளோ வேல்யூ இருக்கா அப்படின்னு தோணும். Okay. So since Bharat is from state board background and Arun is from CBSE background, so உங்க ரெண்டு பேரும் different backgroundல இருந்து வந்தப்போ the way you saw the course or the perspective you had towards the course and struggles you went through were the same or different? So struggle same ஆனதுக்கும் எனக்கு தோணல. பிகாஸ் சிபிஎஸ்சி ஆப்வியஸ்லி தேர் கரிக்குலம் வாஸ் ஈவன் பெட்டர் தேன் ஸ்டேட் போர்ட் ஃபார் அஸ். ஸோ சிபிடியில் படிச்சதுல கொஞ்சம் ஐ மீன் நாங்கள் படிச்சதுல கண்டிப்பா அதிகமாக அவங்க ஆல்ரெடி 12th படிச்சிருப்பாங்க, அதாவது 12th. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த 2 months அதை படிச்சு முடிக்கிறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்திருக்கலாம் கம்பேர்ட் டு பெட்டர் ஆஃப். ஐம் ஷோர் தட் சிபிடி 2 months படிக்கிறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது தான். பட் இருந்தாலும் இட் வுட் ஹவ் பீன் பெட்டர் டு சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட் ரேதர் தேன் அ ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கொஞ்சம் அவங்களோட நாங்கள் அதிக ஸ்ட்ரகிள்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணோம். பட் இன்னொரு பெட்டர் எங்க இதுல எனக்கு என்ன கிடைச்சது அப்படின்னா, எங்களுக்கு March 21 எக்ஸாம் ஓவர் ஆயிடுச்சு 30. ஸோ April 1 எங்களால் சிபிடி படிக்க முடிஞ்சது. பட் தே ஹேட் சம் 20 days ஈவன் ஆஃப்டர் அவர் எக்ஸாம்ஸ். ஸோ அந்த ஒரு 20 days எங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிடைச்சது ஆப்வியஸா. ஸோ அது ஒரு அட்வான்டேஜா இருந்துச்சு எங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு. பட் அதர் தேன் தட் எனக்கு தெரிஞ்சு பெருசா எதுவும் டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு தெரியல. ஒரு சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்க்கு இருக்கிற ஸ்ட்ரகிள் எங்களுக்கு இருந்திருக்காது ஆப்வியஸா. ஏன்னா நாங்கள் ஆல்ரெடி அதுக்கு நிறைய ப்ராக்டிஸ் ஆயிருப்போம், அக்கௌண்ட்ஸ், எக்கனாமிக்ஸ், இது எல்லாத்துக்குமே. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு அவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் இருந்த மாதிரி தெரியல சிபிடில. Okay, so actually what Bharat is saying is true. Sorry to interrupt you, but what Bharat is saying is true, because எங்களுக்கு அந்த 20 days கொஞ்சம் லேட்டா தான் எக்ஸாம் முடிஞ்சது. பட் ஐ திங்க் சிபிடி லெவல்ல we had it a bit easier in the sense that marks on the CPT marks on the almost 60 to 70%. It was what we had covered in 11th and 12th. So and then economics, so it was fairly something which we had already studied. Even interlevel economics also we had covered to an extent. And the law was completely new for us, and accounts I think there was not much difference. So maybe on the first 2 subjects நான் சொன்னதுல கொஞ்சம் edge இருந்திருக்கலாம். But I think once you come to inter and final, I don't think there will be much differences, because almost all subjects may need accounts you have a similar base, and the other subjects, let it be law or let it be costing or financial management or any other subject for that matter, taxations, எல்லாமே வந்து completely new தான். So I think from inter it is more or less even. Inter and final they are level playing fields, because on the 12th oda impact உங்களுக்கு maybe CPT la CPT or foundation la irukkalam, and maybe for a few months into inter that might be there. But I think beyond that, on the state board and CBSE classifications, it doesn't matter that much. Doesn't matter. Okay, so till CPT it may make some difference, but once you are into inter adu வந்து எல்லாருக்குமே சேம் தான். Yeah. So let's go to the most awaited segment of the interview, and that is 8 subject strategy for CA final. We'll begin with paper number 1, financial reporting. ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங்ல எங்களுக்கு பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜியா வச்சுக்கிற அளவுக்கு கூட அது பெரிய இது கிடையாது. பிகாஸ் ஆப்வியஸா எங்க ப்ரொஃபசர் அவர் சொல்றதே, சரவணன் சார் சொல்றதே இதா இருக்கும். ஸோ அவர் கிளாஸ் முடிச்சு புக்கை படிச்சுட்டா அதுக்கு மேலே எனக்கு தெரிஞ்ச அதுல ரொம்ப பெரிய இது இருக்காது. இதுக்கப்புறம் நான் உட்காந்து இவ்வளோ ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணி இவ்வளோ பிளான் பண்ணி படிக்கணுங்கிற அளவுக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்காது. ஸோ அதனால எஃப்ஆர் பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோ பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜி இல்லை. கிளாஸ் முடிச்சணும், கிளாஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் படிக்கணும். ஒன்ஸ் படிச்சா கூட போதும், அதுக்கு மேலே அது ரொம்ப டஃபா இருந்தது இல்லை எஃப்ஆர் பொறுத்தவரை.
ஸோ மேபி கொஸ்டின் பேப்பரில் நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ அது ஆப்வியஸாக இம்பார்ட்டன்ட். ஆப்வியஸாக ஒரு ப்ரொஃபஸரால் கிளாஸில் எல்லா சம்ஸும் போட்டுற முடியாது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஆப்வியஸாக எவ்வளோ கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் பார்க்குறோம், IMTP RTPs எல்லாம் பார்க்கணும். ஸோ நிறைய சம் சால்வ் பண்ணி பார்க்கும்போது எஃப்ஆர் ஈஸி ஆயிடும். அதுக்கு மேலே எஃப்ஆர்ல அவ்வளோ கஷ்டமா எதுவும் இருக்காது. I think FR la வந்து ISMA it's very comprehensive. Since the India's வந்து it's still in the initial stages, like 5-6 years தான் ஆச்சு. So outside materialsல there are some questions, but ஆனா அவ்வளோ different-ஆ or the volume or the number of questions are very less outside of ISM. So if you're very good at the ISM with FR, then I think it might be fairly simpler for you. அதில் ISMல உள்ள அந்த important questions and the different adjustments உள்ள questions, எந்தெந்த questions-லாம் நீங்க struggle பண்றீங்களோ அதெல்லாம் if you just keep a track of it, I think FR is one subject where you can expect to score a lot of marks. Concepts clear இருந்துச்சுன்னா you can aim for more than an exemption also. Great. So paper number 2, SFM. SFM. So SFM வந்து like it was a very initial subject for me. So நான் ஆர்டிகல்ஷிப் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி SFM படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். கிளாஸஸ் போக ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு 3 இயர்ஸாக நான் SFM படிச்சிருக்கேன் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது SFMல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டானது வந்து அந்த கான்செப்ட் ரொம்ப புரியணும் நம்மளுக்கு. ஸோ பிகாஸ் ஜஸ்ட் ஃபார்முலா மக்கள் போய் போட முடியாது. ஈவன் தோ இட்ஸ் மோர் ப்ராக்டிகல் சம். எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்க 8 சப்ஜெக்ட்ஸ்ல SFM தான் ப்ராக்டிகல். 80 மார்க்ஸ் நம்ம வந்து சம் போட்டி எடுக்க முடியும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போதுமே சும்மா ஃபார்முலா மக்கள் போய் எழுத முடியாது அதை. ஸோ உங்களுக்கு கான்செப்ட்ஸ் கன்ஃபார்மாக தெளிவாக இருந்தால் மட்டும் தான் SFMல நல்லா ஸ்கோர் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கு டைம் ஈவனாக ஒதுக்கணும். நம்ம எவ்வளோ சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோமோ கான்செப்ட் புரியறதுக்கும் டைம் ஒதுக்கி படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ எனக்கு இனிஷியலாகவே நான் SFM ஆரம்பிச்சதுனால அது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு. ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கோ த்ரூ அதர் ஆடிட்டர்ஸ் புக்ஸ், ஐ மீன் அதர் ஆத்தர்ஸ் புக்ஸ் ஆல்சோ. ISM மட்டும் இல்லை, ஏன் ஸ்ரீதர் சார் புக் பார்த்தேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் PMO ஃபுல்லாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அப்புறமேல பாஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் கம்பேரஸ் நிறையா சம்ஸ் போட்டு பார்த்துருந்தேன். ஸோ அதனால சம்ஸ் நிறையா போக தான் நம்மளுக்கு அந்த இது கான்செப்டும் நிறையா இதுக்கு கிளாரிட்டி கிடைக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஈவன் FRல சொன்ன மாதிரி தான் இதுக்குமே வந்து எவ்வளோ சம் அதிகமாக நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்குறோமோ அவ்வளோ கிரிப் இருக்கும் SFM சப்ஜெக்ட்ஸில். அண்ட் தியரியும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும் ஈஸியாக. வந்து 20 மார்க்ஸ் தியரிக்கு தான் இருக்கு. எல்லா சம்லையும் எல்லா கொஸ்டினையும் கடைசி சம் தியரிங்கிறதுனால தியரி ஈவனாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம். பட் வந்து தியரியே இல்லாமல் கூட பாஸ் ஆயிடும். ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் தியரி கொஞ்சம் இருந்தால் தான் நம்ம எக்ஸாம்ஷன் லெவல் ட்ரை பண்ண முடியும். SFMல ஒரு ட்ரிக் என்னன்னா, லைக் ஐ அக்ரி வித் வாட் எவர் பரத் சார், ஒரே ஒரு ட்ரிக் வாட் யூ கேன் யூஸ் இஸ், ஸோ அதுல வந்து SFMல சிமிலர் சம்ஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் அசம்ஷன்ஸ் எடுத்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல்லையோ இல்ல பாஸ்ட் எக்ஸாம் கொஸ்டின்ஸ்லயோ he might have taken different assumptions for whatever reasons. So you need to have a track of all these sums whereby the institute has taken a different assumption, or வந்து அந்த assumption it doesn't make sense but he has made an assumption there. So அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். ஸோ வந்துட்டு எந்தெந்த சம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இல்ல வியர்டா இருக்கும், இல்ல ரொம்ப புதுசா இருக்கும், இல்ல அந்த சம்ஸ் நம்ம தப்பு பண்ணிருக்கோம் சால்வ் பண்றப்போ இன்னொரு வாட்டி பார்க்கலன்னா நமக்கு ஞாபகம் இருக்காது, அந்த மாதிரி நினைக்கிற சம்ஸ் எல்லாம் எப்படியும் ஒரு சாப்டருக்கு ஒரு 10 to 15 சம்ஸ் ஆச்சு மினிமம் வரும். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுக்கணும். எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஒரு எய்தர் the 1.5 days எக்ஸாம் முன்னாடி இருக்க அந்த லீவ்லயோ இல்ல நமக்கு எக்ஸாமுக்கு 1 or 2 months முன்னாடி நம்ம ரிவைஸ் பண்றப்போ அந்த சம்ஸ் எல்லாம் டெஃபினட்டா பார்க்கணும். ஏன்னா அது அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி சம்ஸ் சிமிலரா கேட்டாங்க எக்ஸாம்லன்னா அந்த அசம்ஷன் பண்ண, அதுவும் அவன் இனிஷியலா அசம்ஷன் பண்ணியிருந்தான்னா 8 மார்க்ஸ் சமோ 6 மார்க்ஸ் சமோ நம்ம அங்க விட்டுட்டோம்னா மொத்தமா போயிடும். பிகாஸ் SFM இஸ் ஒன் சப்ஜெக்ட் லைக் தட். ஸ்டெப் மார்க்ஸ் இருக்கு, பட் ஆனா நம்ம ஃபர்ஸ்டே ஒரு தப்பு பண்றோம்னா சப்சிக்வெண்டா வர ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நம்பர்ஸ் தப்பா தான் வரும். ஸோ அப்போ வந்துட்டு அது வந்து ஒரு பெரிய ரிஸ்க். ஸோ அந்த அசம்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி தியரி வந்து ரொம்ப குரூஷியல். தியரி வந்து 100ல 20 அப்படின்னு சொன்னா கூட 20 if you want 40 to pass in a subject, 20 is like getting 50% there. ஸோ வந்து SFM வந்து அப்பப்போ வந்து the papers will be very difficult. ஸோ அந்த மாதிரி பேப்பர் எவ்வளவு டிஃபிகல்ட்டா இருந்தாலுமே தியரி வந்து ரிலேட்டிவ்லி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் கொஸ்டின்ஸா இருக்கும். So either book back questions or on the pointers. உங்களுக்கு ISM படிக்கிறப்போ you will know these are all possible theory questions. அதுவும் வந்து ரொம்ப வால்யூம்னஸாவும் இருக்காது theory questions. ஸோ உங்களுக்கு ரிலேட்டிவ்லி ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி ப்ராக்டிகலா அப்ளை பண்ற மாதிரி தான் தியரி இருக்கும். ஸோ அந்த தியரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணா 20க்கு if you have a target of 15 or 16, then you already get 16 out of 40 which you need to pass. So you ensure a pass by making sure that you are comfortable with the theory. So தியரியில அவ்வளோ ஃபோக்கஸ் பண்ண தேவையில்ல, பட் ஆனால் கொஞ்சம் ரிலேட்டிவ்லி ஃபோக்கஸ் பண்ணி வச்சிருந்தோம்னா நமக்கு வந்து ஒரு பாஸ்க்கோ இல்ல ஒரு மார்க்ஸ் டோட்டல் புஷ் பண்றதுக்கோ அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Okay. And with respect to SFMA, like there is usually a belief that நம்ம ISM மட்டும் பார்த்தாது, அந்த சம்ஸ் மட்டும் பார்த்தாது, ஒரு ஃபேக்கல்டி மெட்டீரியல்
நிறைய சம் சால்வ் பண்ணணும். ஸோ டூ யூ திங்க் ஐஎஸ்எம் பாஸ் பேப்பர்ஸ் ஆர்டிபி எம்டிபிஸ் அதுவே போதுமா, இல்ல ஃபேக்கல்டி மெட்டீரியல் நிறைய சம்ஸ் போட்டு பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நெசசரியா? Actually, இப்போ நியூ சிலபஸ் I think ISM has been updated. நம்ம அட்டம்ப்ட்க்கே ISM அப்டேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஜூலை 21 அட்டம்ப்ட்லேருந்து இந்த ISM has a lot of questions. In fact, சில சாப்டர்ஸ்ல நார்த் ஆஃப் 50 questions எல்லாம் இருக்கு. So they have covered different types of questions. And PM உள்ள நிறைய relevant questions they have old PM old syllabus practice manual நிறைய questions இப்போ new syllabus ISM ல கொண்டு வந்துட்டாங்க. So the ISM alone might give you a fair idea of how the paper might be or how to solve sums or approach the problems. But it is always good to practice more and more sums. Even if they are similar in nature, if you have the time, then it is always better to practice new sums. அதே மாதிரி நிறைய authors booksல வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சம்ஸ் இருக்கும். அது வந்து நம்ம சம்டைம்ஸ் ஐஎஸ்எம்ல அந்த தியரி கான்செப்ட்ஸ் இல்லாம இருந்திருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்து the chances of getting asked in the exams are relatively less because ஐஎஸ்எம்ல அது ரிலேட்டடா எதுவுமே இல்லைன்னா நம்ம அந்த கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்றதுல it doesn't make much sense. So அந்த மாதிரி sums maybe வேணா you cannot try, but other kinds of sums which are similar to what is there in the ISM or ISM ல உள்ள concepts இருக்கு, but ISM ல ரிலேட்டடா questions-ஓ இல்ல illustrations-ஓ இல்ல, but அந்த மாதிரி questions authors bookல இருக்குன்னா you can very well go ahead and practice it. And SFM is a subject where you need to start preparing a bit early because அது வந்து நிறைய sums practice பண்ணணும் அப்படின்ற question உள்ள வரப்போ நீங்க ஆர்டிகல்ஷிப் அப்போ டெய்லி ஒரு மார்னிங் if you spend a hour for 1 or 2 months, then you might very well cover a lot of sums in SFM. நீங்க ப்ராப்பரா போட போறது இல்ல, சும்மா கால்குலேட்டர் தட்டி ஆன்சர் வர போறதுதான். So the more you practice, the better it is definitely. Okay, so we'll move to next subject, paper number 3, audit. அன்பராஜி ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க நல்லா இருக்கும். ரெண்டு சப்ஜெக்ட் நீ தான ஸ்டார்ட் பண்ணு. அதான் சொல்றேன் தேர்ட் சப்ஜெக்ட். Audit வந்துட்டு for me audit is the biggest subject in group 1. In fact group 1 and group 2 என்ன பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் 3 குரூப் இருக்கு CA ஃபைனல்ல. group 1 group 2 கிடையாது. group 1 without audit, group 2 without DT, group 3 ல audit DT மட்டும். அது ரெண்டு மட்டுமே ஒரு குரூப். அவ்வளோ வால்யூம் இருக்கு. இந்த ரெண்டு சப்ஜெக்ட வச்சு 400 மார்க்குக்கு क्वेश्चन எடுக்கலாம். அவ்வளோ கண்டென்ட் இருக்கு, அவ்வளோ வால்யூம் இருக்கு அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்ல. So it is to be very honest, it is very difficult to cover 100% of audit. In fact, more than covering 100% of audit, அதை நீங்க கவர் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் 2 வாரம் கழிச்சு போய் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நான் படிச்சனா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். எங்கேயோ பார்த்த மாதிரியே இருக்கு, அப்படிதான் இருக்கும். பிகாஸ் the subject is huge. அது வந்துட்டு அவ்வளோ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு. ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு திருப்பி இப்ப நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸ் எடுத்து பார்த்தோம்னா ப்ரொனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து அது ஒரு 2 பெரிய புக் இருக்கும். So அது வந்து it is not easy to cover 100% of the syllabus also, and even if you cover 100% of the syllabus you cannot retain everything. So எங்க இடம்ல என்ன ஆச்சுன்னா யூஸ்வலி the questions வந்து கொஞ்சம் ரெப்படிஷன் இருக்கும் ஓல்ட் சிலபஸ்ல இருந்து, ஐ மீன் ஓல்டு பேப்பர்ஸ்ல இருந்து சம்திங் கொஞ்சம் இருக்கும். ஆனா எங்க சிலபஸ்ல வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் I don't have any facts to prove this, but எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் எக்ஸாம் ஹால்ல பார்த்தேன் 18 கொஸ்டினுமே என் வாழ்க்கையில ஃபர்ஸ்ட் டைம் அங்கதான் பார்த்தேன். ஒண்ணு கூட இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இது எங்கேயோ அந்த மாதிரி ஒரு தாட் கூட கிடையாது. Everything seemed very new. In fact, I'm not just talking about the questions, and the questioning type ரொம்ப நியூவா இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி அந்த டைப்லயே or அந்த வேலையே நான் questions பார்த்ததில்லை. So it was very new, our attempt. I'm not sure whether that was an anomaly or whether that is going to be the trend in the future. பட் அந்த எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சுன்னா என்ன நினைச்சேன்னா பேப்பர் ரொம்ப ஜென்ரலா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சேன். வெளியே வந்து சைதன்யாட்ட பேசினதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் எல்லாமே ஐஎஸ்எம்ல ஒவ்வொரு மூலையில இருக்கு, நம்ம தான் சரியா ஐஎஸ்எம் பார்க்கல அப்படின்னு. So I think more than what I basically followed for audit was I followed Aarti ma'am's books. Aarti ma'am book கவர் பண்றதுக்கே அவங்க வந்து கன்சைஸா ரொம்ப ப்ரிசைஸா கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அது கவர் பண்றது ரிலேட்டிவ்லி ஈஸி. ஸோ நான் அது கவர் பண்ணிட்டு அவங்க கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ஒரு 2-3 டைம்ஸ் பார்த்துட்டேன். அந்த கண்டென்ட்டோட நான் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய பார்த்தேன், ஏன்னா அது கேட்கற நிறைய சான்ஸ் இருக்குன்னு. பட் ஆனா ஐஎஸ்எம்ல வந்துட்டு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். ஐஎஸ்எம் படிச்சா அது ரீடிங் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அது ஆர்த்தி பத்தி நான் படிக்கிறது ரிலேட்டிவ்லி ஈஸி. பட் ஐஎஸ்எம்ல இருந்து அவன் நிறைய நியூக்கன் கார்னர்ல இருந்து கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டான். ஸோ அது வந்து நான் சைதன்யாட்ட வெளியே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அவன் சொன்னா ஐஎஸ்எம்ல இது எல்லாமே இருக்கு, இது வந்து அங்க இருக்கு, இது வந்து ஒரு பாக்ஸுக்குள்ள இருக்கு, இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் இருக்கும் அப்படின்றது. ஸோ அப்பதான் I realized that the paper was not general. It was just that I was under prepared for the paper.
அந்த பேப்பர் தான் இன்ஃபேக்ட் அந்த 8 சப்ஜெக்ட்ல மேக்ஸிமம் ப்ரிப்பேர் பண்ணது. அதுதான் மேக்ஸிமம் பேக் ஃபயர் ஆனதும். ஸோ அது வந்துட்டு மோர் தேன் அ ஸ்ட்ராட்டஜி, யூ நீட் டு ஸ்ப்ரெட் இட் அக்ராஸ் அ லாங் பீரியட் அண்ட் யூ நீட் டு கண்டினியூஸ்லி கீப் ரிவைசிங் இட். ISM வந்து I understand that you cannot cover 100%. At least for the most important chapters, you need to focus on covering ISM 100%, and you need to be very good with subject topics in the subject where you can score marks easily. ஸோ எனக்கு ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்ற அளவுக்கு எனக்கு எதுவும் பெருசா இல்லை. முடிஞ்ச வரைக்கும் படிச்சுட்டே இருங்க. எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ள ஆண்டவன் மேல பாரத்தை போட்டு போங்க. பேப்பர் ரிலேட்டிவ்லி ஈஸியா வரும். So you can manage the paper, but you need to focus on the ISM at least for the most important chapters. And the second thing is the MCQ that saved a lot of us. In fact, I don't know a single person apart from Chaitanya who got more than 50 in audit. Everybody I know got between 40 to 50. Bharat also I think 50 and இதுதான் நினைக்கிறேன். ஸோ அதான் எல்லாருமே அந்த ரேஞ்ச் தான். இன்னும் ரேங்கர்ஸ், நான் ரேங்கர்ஸ், 400 எடுத்து பாஸ் பண்ணவங்க, 600 எடுத்து பாஸ் பண்ணவங்க, எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாருமே ஆடிட்ல 40 to 50 தான் எடுத்தாங்க எக்ஸப்ட் ஃபார் சைத்தன்யா. சோ அந்த இதுல ஏன் எங்களுக்கு எல்லாம் 40 மேல வந்துச்சு அப்படி, நமக்கு எல்லாம் 40 மேல வந்துச்சு அப்படின்னாலே அந்த MCQ தான் காரணம். ஏன்னா MCQ வந்து ஆடிட்ல பயங்கர ஸ்கோரிங். ஸோ ஆடிட்ல வந்து நம்ம கொஞ்சம் லாஜிக்கலா, நமக்கு கொஞ்சம் கான்செப்ஷன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்து லாஜிக்கலா நம்மளால ஆன்சர் பண்ண முடியும். யூ கேன் ஸ்கோர் a lot of marks in MCQs. So your aim should be to practice a lot of MCQs from institute materials, like அந்த கேசரி டைஜஸ்ட்லாம் இருக்கு, MCQ booklets இருக்கு, which have been issued by the institute itself. So அதெல்லாம் practice பண்ணிட்டு our intention should be to score at least 20 in MCQs. 20 out of 30 might seem a big thing, but scoring 20 in MCQs is relatively easier than scoring 20 out of 70 in either. So focus on the MCQs. With respect to theory, try to cover the important chapters as much as possible, and other chapters also. You are on the end of the questions engengala nariya questioning possibilities irukko, be very sure with the points. You don't need to mug up and recreate everything as it is, but you definitely need to remember the keywords. So keeping in mind the keywords is something mandatory. Make notes for audit. It will help you in revising the entire subject within a relatively shorter span of time. Okay. Bharat, over to you. So Adani, as you said, like audit is a very humongous subject. Like it has vast portions. எனக்கு தெரிஞ்சு FR தான் அதிக புக்ஸ் நினைக்கிறேன். 4 புக் இருக்கும் இதுக்கு. ஈவன் இப்போ ப்ரீவியஸா 6 to 7 புக்ஸ் இருந்துச்சு FR, அதை 4 கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஆடிட்டும் அதே மாதிரி ஒரு 4 புக்கோ 3 புக்கா மாத்திட்டா நல்லா இருக்கும் தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஆப்வியஸா படிச்சு முடிக்கவே முடியாது அது ஒன் டேல. ஈவன் இந்த லாஸ்ட் ரிவிஷன் மெயின் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நான் லாஸ்ட் ரிவிஷன் ஜூன் மாசம் நான் பண்ணும்போது எனக்கு 3.5 days ஆச்சு நான் ஆடிட் ரிவிஷன் பண்ணி முடிக்கிறேன். ஆர்த்தி மேப் புக் மட்டும் தான். ISM ஆசிசெட் நான் ISM பார்த்தது கூட கிடையாது. ISM ஆக்சுவலி நியூ சிலபஸ் புக்கே வாங்கவே இல்லை. நான் ஃபர்ஸ்ட் லாட் முன்னாடியே நான் வாங்கிட்டேன் புக், ஃபர்ஸ்ட் குரூப் மட்டும். அந்த புக்கே அப்படிதான் வச்சிருந்தேன். அந்த புக் நான் ஆடிட் புக் தொட்டது பெருசா கூட ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கல. அதுக்கப்புறம் நான் நியூ சிலபஸ் புக் கூட அதுக்கப்புறம் நான் வாங்கல. பிகாஸ் ஐ ஒன்லி ரிலேட் அப்பான் ஆர்த்தி மேம்ஸ் புக். ஆர்த்தி மேம் புக் முடிச்சிட்டாலே போதும், பெரிய விஷயம் அப்படிங்கிற அளவு தான் நான் ஆடிட் படிக்கும் போது எல்லாமே இருந்தேன். ஸோ அதனால வந்து அந்த ஆர்த்தி மேம் புக்ஸ் அந்த 2 புக் முடிக்கிறதே ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருந்துச்சு எனக்கு. அதுதான் லாஸ்ட் டிவிஷன் 3.5 days ஆச்சு. எப்படியாச்சும் அந்த 1.5 days முடிக்கணும் அப்படிங்கும்போது ஆப்வியஸா நான் முடிக்க முடியல. நான் 2-3 சப்ஜெக்ட் சாப்டர்ஸ் விட்டுட்டு தான் போனேன் மெயின் எக்ஸாமுக்கு போகும்போதே. அப்படி சொன்ன மாதிரி எனக்கு MCQ தான் என்னையுமே காப்பாத்துச்சு. 30க்கு 25 வாங்கினேன் MCQல. வேற இதுல 20 தான் போட்டுருந்தோம் 70 எனக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நான் அது டிஸ்கிரிப்டிவ்லாம் எழுதி மார்க் வாங்கியிருப்பேன், நம்பிக்கையே இல்லை எனக்கு. ஃபுல்லா MCQs போட்டது 25 தான். ஸோ as I said, MCQ எவ்வளவு ஃபோக்கஸ் பண்றோமோ அவ்வளவு நல்லது. பிகாஸ் ஈஸி டு ஸ்கோர் மார்க்ஸ். அது ஆப்வியஸா அவ்வளவு ஈஸின்னு சொல்ல மாட்டேன், பட் எஸ் கம்பேர் டு டிஸ்கிரிப்டிவ் அது ஒரு 4 மார்க் கொஸ்டின் நம்ம கதை எழுதி ஒரு 2 மார்க் வாங்கிருக்கு. இங்க 4 மார்க் கொஸ்டின் கொஞ்சம் ஒழுங்கா படிச்சிருந்தோம்னா அந்த 4 கொஸ்டின்ல ஒரு 3 கொஸ்டின் கரெக்டா எழுதிருவோம் MCQல. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ரிலேட்டிவ்லி டிஸ்கிரிப்டிவ் ஈஸியா கேட்டானா ஓகே, பட் எங்களை மாதிரி கேட்டானா MCQ மட்டும் தான் காப்பாற்றும், வேற வழியே கிடையாது. MCQ இல்லாட்டி எனக்கு தெரிஞ்சு பாதி பேர் ஃபெயிலா போயிருப்போம் எங்க இதுல. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது MCQ ஃபோக்கஸ் பண்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆமா, நிஜமாவே அதுதான் ஆக்சுவலா. லைக் ஹவ் அருண் செட், நான் பேப்பர் பார்த்த உடனே ஐ ஆல்சோ ரோட் த சேம் அட்டெம்ப்ட். நோ, ஸோ பேப்பர் பார்த்த உடனே ஐ வாஸ் லைக், ஃபர்ஸ்ட் somebody please tell me, is this from chapters, is this from standards, காரோவா, எத்திக்ஸா, ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்கன்னு தான் அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் இருந்துச்சு. நவ் ஈவன் ஐ ஹேவ் அ ஹார்ட் அட்டாக் தட் நிஜமாவே அது ISMல இருந்து தான் எல்லாமே வந்துச்சுன்னு இன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். எனக்கும் இப்ப தெரியும். நானும் பேசவே இல்லை. சோ அதனால எனக்கும் அது தெரியாது. ஆக்சுவலி எனக்கு எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ள ஒரே கொஸ்டின் 2-3 ஆன்சர் தெரிஞ்சது. எத்திக்ஸ் நானே யோசிச்சேன். ஒரே எத்திக்ஸ் கொஸ்டின் என்னால ஒரு கிளாஸ் வழியா போக முடியும், இன்னொரு கிளாஸ் வழியா போக முடிஞ்சு. இதுல வந்து எஸ்ன்னு சொல்ல முடிஞ்சது, இதுல நோ ஆன்சர் சொல்ல முடிஞ்சது. எனக்கே 2-3 ஆன்சர் தெரிஞ்சது. சரி, அங்கேயே நான் சாய்ஸ் பண்ணி தான் எழுதிட்டு இருந்தேன். சரி, ஓகே 2 சாய்ஸ்ல எது கரெக்டா இருந்தா எதுக்கு மார்க் வர வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி. சோ ரொம்ப வேகா இருந்துச்சு எல்லா கொஸ்டினுமே.
MCQ Chris saved all of Yeah, it. So next paper number 4, law. ஓகே. ஸோ லா வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி அதுவும் ஆடிட் மாதிரி சேம் ஃபுல்லாக டிஸ்கிரிப்டிவ் தான், பட் கம்பேரிட்டிவ்லி இட்ஸ் ஈஸியர் தென் லா, ஈஸியர் தென் ஆடிட் லா வந்து. ஸோ அதனால எனக்கு லா வந்து கம்பெனி ஆடிட் தான் வந்து நான் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிச்சது. எனக்கு எக்கனாமிக் லாஸ் வந்து அவ்வளோ ஞாபகம் இருக்குமான்னு தெரியல. ஸோ அதனால வந்து நான் கம்பெனி லா தான் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிச்சேன். ஆல்சோ செக்ஷன் நம்பர்ஸ் அதில் ஈஸியாக ரீடைன் பண்ண முடிஞ்சது என்னால். செக்ஷன் நம்பர்ஸ் ஆப்வியஸாக எனக்கு அது இம்பார்ட்டன்ட்டான்னு தெரியல, கண்டிப்பாக எழுதணுமானே. நான் எழுத போகும்போது எனக்கு அது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைன்னு தான் சொன்னாங்க. பட் எனக்கு கம்பெனி ஆக்ட்ல செக்ஷன் நம்பர்ஸ் ரீடைன் பண்ண முடிஞ்சது. ஏன்னா வந்து எக்கனாமிக் கிளாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு செப்பரேட் ஆக்ட். ஸோ ஒரே செக்ஷன் நம்பர் எல்லாத்துலேயுமே ரிப்பீட் ஆகும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. பட் வேற கம்பெனி ஆக்ட் இட் வாஸ் நாட் த கேஸ். ஸோ ஒரே ஆக்ட்ங்கிறதுனால ஒவ்வொரு சாப்டருக்குமே வேற செக்ஷனுக்கு தான் வந்துச்சு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது செக்ஷனோடையும் என்னால் படிச்சு ஆன்சர் எழுதும் போது நானே பார்த்தேன், பேப்பர் வாங்கி பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சது நிறைய நான் செக்ஷன் நம்பர் ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது செக்ஷன் நம்பர் ஸ்கோர் பண்ணி எழுதுனா ஆப்வியஸா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் ப்ரெசன்டேஷனா இருக்கும். கரெக்ஷன் பண்றவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். ஓகே, செக்ஷன் நம்பரே கரெக்டா எழுதிருக்கும் அப்படிங்கும்போது உள்ள ப்ரொவிஷன் கரெக்டா எழுதிருப்போங்கிறது அவங்களே மார்க் போட வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதனால வந்து செக்ஷன் நம்பர் முடிஞ்ச வரைக்கும் படிக்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் தான் நானும் சொல்லுவேன். பட் யா, இட்ஸ் நாட் தட் இம்பார்ட்டன்ட். அது கம்பல்சரியா எழுதணுமாங்கிறது எனக்குமே டவுட் தான். அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த எவாலுவேட்டர், அவருக்கு தேவைப்பட்டாதான் அது. பட் எழுதுறது பெட்டர் எனக்கு தெரிஞ்சு. அதையும் ட்ரெயின் பண்ணி கொஞ்சம் படிக்கும் போதே செக்ஷனோட சேர்த்தே படிச்சிட்டோம் அப்படிங்கும்போது அது கொஞ்சம் ஈஸி தான். ஸோ அவ்வளோ கஷ்டமா இருக்காது. ஆல்சோ வந்து ரொம்ப இந்த பெனால்டிஸ், டேஸ், ப்ரொசீஜர்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் லாவை பொறுத்தவரை. ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் எல்லாமே ஆப்வியஸா ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. பெனால்டிஸ்லாம் எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஆடிட் படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது பெனால்டிஸ் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் பெனால்டிஸ் ஆப்வியஸா பார்க்கணும். அதுதான் வந்து பாஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் கம்பேரிசன்ஸ் நிறைய பார்க்கணும். ஸோ அப்பெல்லாம் பார்த்தா எதுலாம் அதிகமாக கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஸோ அதுல இருந்து தான் நமக்கு தெரியும். ஸோ பெனால்டிஸ் அந்த அப்புறம் இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் அண்ட் மந்த்ஸ், டேட்ஸ், இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் இருந்துச்சா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். ஏன்னா rather than being a தியரி படிச்சுட்டு போறதை விட ஒரு கிராஃபிக்கா நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த பிக்டோரியல் மெமரி நமக்கு அதிகமா இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இட்ஸ் பெட்டர் டு ரீப்ரொடியூஸ் இன் எக்ஸாம் rather than being ஒரு தியரி படிச்சுட்டு போறதை விட. ஸோ அதுக்கெல்லாம் ஆப்வியஸா கொஞ்சம் டைம் எடுத்து நம்ம நோட்ஸ் பண்ணணும். இல்லைன்னா அது ஆல்ரெடி போட்டு வச்சிருக்க ஆத்தரா பார்த்து புக் வாங்கி வச்சுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஆத்தரே அது பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அதனால எனக்கு அந்த டைம் கிடைக்கல உட்காந்து நான் எல்லாத்துக்கும் இது ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி போட்டு வச்சு படிக்கிறது. ஸோ பட் மை ஆத்தர் had did it for me. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நான் அதை படிச்சு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ இதுக்கு மேலே லால பெருசாக எக்கனாமிக் லாஸ் ஆப்வியஸா இதை அந்த 8 சாப்டர் இருந்துச்சு நினைக்கிறேன், எனக்கு மறந்து போச்சு எவ்வளோ இருந்ததுன்னே. ஸோ அதில் நான் எல்லாமே படிச்சிருந்தேன். பட் எனக்கு கம்பேர் டு கம்பெனிலாம் எனக்கு அது வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக நிற்கல. ஸோ சாய்ஸஸ்மே வந்து நான் பேஸ் ஆன் கம்பெனி சாக்ல ஏதாச்சும் கேட்டிருந்தா அதுதான் நான் அதிகமாக ட்ரை பண்ண எழுதுறதுக்கு மோர் தேன் பீயிங் அன் எக்கனாமிக் லாஸ் இதில். ஸோ அருண் உனக்கு? ஆக்சுவலி நான் கொஞ்சம் கம்ப்ளீட்லி எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட் பண்ண. லைக் இன் சென்ஸ் ஐ ஸ்டார்ட் ஆஃப் வித் எக்கனாமிக் லாஸ். ஏன்னா கம்பெனிஸ் ஆக்ட் வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப பெருசா இருக்கு. எக்கனாமிக் லாஸ்னா குட்டி குட்டியா ஆரம்பிச்சது. 2-3 ஆக்ட் ரொம்ப குட்டி குட்டியா இருக்கும். அந்த சர்ஃபேசி ஆக்ட், இப்ப சர்ஃபேசி இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல சிலபஸ்ல. ஸோ சர்ஃபேசி, அதுக்கப்புறம் ஃபெமா கொஞ்சம் பெருசு. ஃபெமா அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபெமா அண்ட் ஐபிசி கொஞ்சம் பெருசு. அந்த செபியும் எஸ்சிஆரும் கூட கொஞ்சம் லெங்க்தியா இருக்கும். பட் மற்றபடி மற்ற சாப்டர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ரிலேட்டிவ்லி குட்டியா இருக்கும். ஆர்பிட்ரேஷன் அதெல்லாம் ரொம்ப குட்டியா இருக்கும். ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் வித் தீஸ் திங்ஸ். ஸோ எனக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 6-7 சாப்டர்ஸ் கொஞ்சம் ரிலேட்டிவ்லி ஈஸியா இருந்துச்சு. பட் அகைன் என்னாச்சுன்னா லைக் இண்டிவிஜுவலா படிக்கிறப்போ அந்த சாப்டர்ஸ்லாம் ஹவ் கவர்ட் லைக் எக்ஸ்டென்சிவ்லி. பட் வென் ஐ ஸ்டார்டட் ரிவைசிங் ஐ ரியலைஸ்ட் தேர் வர் லாட் ஆஃப் லிமிட்ஸ். லைக் கம்பெனிஸ் ஆக்ட்லாம் உள்ள போனா ஒரு 3 பெரிய சாப்டர்ஸ் இருக்கும் ரிலேட்டிங் டு போர்ட் மினிட்ஸ், அந்த போர்ட் மீட்டிங்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து கீ மேனேஜரல் பர்சனல், அதுக்கப்புறம் டைரக்டர்ஸ், அந்த லிமிட்ஸ் இருக்கும், மீட்டிங்ஸ். அந்த இது வந்துட்டு இன்ஃபேக்ட் அந்த ரெம்யூனரேஷன் லிமிட்ஸ் அந்த சாப்டர்ஸ்குள்ள போயிட்டோம்னா there will be a lot of limits. ஸோ அது வந்து ரீடைன் பண்றது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட். யூ நீட் டு கீப் ரிவைசிங் இட் அகைன் அண்ட் அகைன் அண்ட் அகைன். அதே மாதிரி அந்த மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் லிமிட்ஸ் இருக்கோ ஆர் எங்கெங்கெல்லாம் அப்ளைடு தியரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும், வேர் யூ நீட் டு அப்ளை த லிமிட்ஸ் ஆர் வாட் யூ லேர்ன்ட் டு எவாலுவேட் வெதர் தேர் ஹஸ் பீன் அ பிரீச் ஆர் நாட். ஸோ அந்த மாதிரி சாப்டர்ஸ்லாம் யூ நீட் டு ப்ராக்டிஸ் அ லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். ஏன்னா வந்து அந்த லாவோட வேர்டிங்ஸ் வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா இருக்கும். நம்ம வந்து ஒரு வாட்டி நம்ம படிக்கிறப்போ நம்ம கான்ஷியஸா படிக்க மாட்டோம். இன்ஃபேக்ட் நம்ம ரெசல்யூஷன் படிக்கிறப்போ நிறைய பேர் எனக்கு டவுட் வரும் வெதர் திஸ் இஸ் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் ஆர் ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன் or ordinary resolution. And there'll be a lot of confusions here as well. So you need to practice a lot of questions so that you get a grip over the concepts itself.
ஸோ எதை கன்சிடர் பண்ணணும், எதை கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுல ஒரு grip வரும். அதே மாதிரி அந்த பாஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்றப்போ you get an idea of how to answer them in the exams. ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க you should write the question again and then you should write the provision and then அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணலாம். there's nothing wrong with that. பட் நீங்க கொஸ்டின், I have seen a lot of people do the mistake of writing the entire question again. அது வந்து it doesn't make any sense. It just wastes your time. So ஒரு brief கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் then you can go into the answers. You have to explain, like provision clear explain பண்ணிட்டு, you don't need to reproduce the provisions. You can just explain the provisions and then you can go ahead and give your solution and then justify it. So அந்த மாதிரி questions practice பண்றப்போ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். லிமிட்ஸ் வச்சுட்டு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி சம் பிளேசஸ்ல நிறைய லிமிட்ஸ் இருக்கும், நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் அட்லீஸ்ட் யூ கேன் ரிமெம்பர், லைக் வைண்டிங் அப்போட ப்ரொசீஜர்ஸும் ஆர் இன்னொரு ஆக்டிவிட்டி ஐபிசியில் உள்ள ப்ரொசீஜர்ஸும் there may be some differences, so you might not get confused that easily. பட் லிமிட்ஸ்னு வரப்போ ultimately everything is numbers. ஸோ அந்த நம்பர்ஸ்ல கன்ஃபியூஸ் ஆகிறப்போ எனக்கு ஃபெமாலாம் வந்து ஐ ஸ்டடிட் இனிஷியலி, பட் எனக்கு உள்ள போறப்ப ஃபெமா நம்பர்ஸ்லாம் என்னால நிறைய ரீகால் பண்ண முடியல. ஏன்னா வந்து $1,000 இருக்கும், திடீர்னு $1 lakh கொடுத்துருப்பான், திடீர்னு பார்த்தா இங்க $25,000 கொடுத்துருப்பான். You get confused and there is no logic for these numbers also. At least procedurally you can make some sense out of it. Why is this procedure coming? So numbers வரப்போ you might not be able to make much sense out of the numbers. So some casesல you might not be able to cover. So அப்படி இருந்து கன்ஃபியூஸ் நீங்க ரொம்ப ஆறீங்கன்னு தெரிஞ்சா be mindful of what you are leaving. Because again, you can cover 100% syllabus, but retaining the 100%, that is a different challenge altogether. So be very careful with what you're revising more and see as many questions as possible, especially with respect to chapters where there are a lot of limits and numbers involved. Okay, that's super nice. And paper number 5, SMP. எஸ்சிஎம்பி வந்து ஆக்சுவலி நான் எக்ஸாம் எழுதுற வரைக்கும் அதுவும் ஆடிட் மாதிரி பயந்த பேப்பர் தான். இது போயிடும், ஏன்னா வந்து இப்படிதான் கேள்வி கேட்பான்னு சொல்லவே முடியாது. ஆல்சோ ஆன்சரும் இப்படிதான் இருக்கும்னு சொல்லவே முடியாது. ஈவன் தான் கொஸ்டின் பார்த்தாலும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஆன்சர் எழுதக்கூடிய பேப்பர் தான் எஸ்சிஎம்பியை பொறுத்தவரை. ஸோ அதனால வந்து இதுவுமே வந்து ரொம்ப கஷ்டமான இதாக தான் இருந்துச்சு. பட் எனக்கு எழுதுனதுக்கு அப்புறம் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்துச்சு, எப்படியும் இதுல நல்ல மார்க் வந்துடும், நம்ம பாஸ் ஆயிடலாம். ஸோ அது பயம் இருக்காது அப்படிங்கிறது எஸ்சிஎம்பி எழுதுனதுக்கு அப்புறம் வந்துச்சு. ரீசன் வந்து ப்ரிப்பரேஷன் வந்து எப்படி பண்ணணும்னே தெரியாம பண்ணேன். ஆனா அது நான் பண்ணது வந்து கரெக்டா தான் இருந்திருக்கு. அது அன்கான்சியஸா தான் அப்படி இருந்தது. ஸோ வந்து டைம் ஆச்சு எனக்கு ஆக்சுவலி ரொம்ப எஸ்சிஎம்பி பண்றதுக்கு. பிகாஸ் இப்படிதான் எழுதணும் ஃபர்ஸ்ட் தெரியாது நமக்கு. ஒரு வந்து எல்லாருமே ஆப்வியஸா ஐஎஸ்எம் படிக்கணும், புக் பேக் பண்ணணும், இப்படிதான் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருமே இருக்கும். பட் ஏன் நேரத்துல நான் சாப்டர்ல படிச்சதே, சாப்டர்லயே ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் படிக்கவே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கும்போதே நான் கிளாஸ் கவனிச்சிருக்கேன், புக் பேக் தான் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் எடுத்தோடனே. நான் சாப்புக்கு படிக்கும்போது எனக்கு அது ஏன் தெரியல, நான் மற்ற சப்ஜெக்ட்லாம் நல்லா படிச்சிருவேன், எஸ்சிஎம்பி கடைசியா படிச்சிக்கலாம் விட்டு போவேன். எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி சாப் எழுத போற கொஞ்சம் முன்னாடி உட்காந்து புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு நான் இப்படி எழுதிருக்கான்னு பார்த்துட்டு போயிடுவேன். ஆக்சுவலா அதான் நான் பண்ணியிருந்திருக்கணும் எஸ்சிஎம்பிக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து. கொஸ்டின்ஸ் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சாலே போதும் எஸ்சிஎம்பி. ஏன்னா ஒரு கான்செப்ட்னு பொறுத்தா அந்த கான்செப்ட் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சா போதும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிக்யூஎம் எடுக்கிறோம், இல்லை ஜிட் எடுக்கிறோம், எதுவாக இருந்தாலும் அதுக்குன்னு கோர் பாயிண்ட்ஸ் ஒரு 4 or 5 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த பாயிண்ட்ஸ் தெரிஞ்சா போதும். ஏன்னா எக்ஸாம்ல எக்ஸ்பிளைன் ஜஸ்ட் இன் டைம் மாடல், எக்ஸ்பிளைன் டிக்யூஎம் அப்படின்னு கேட்க போறதே கிடையாது. ஒரு கேஸ் கூட அந்த கேஸ்ல ஜஸ்ட் இன் டைம் அப்ளை பண்ணுங்கன்னு தான் கேட்க போறோம். ஸோ நமக்கு ஜஸ்ட் இன் டைம் என்னங்கிறது ப்ராக்டிக்கலா புரிஞ்சிருந்தா போதும், நம்மளால எக்ஸாம்ல அந்த கேஸை இன்வால்வ் பண்ணிட முடியும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதுதான் நான் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். நிறைய கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன். அந்த இது புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் ஃபுல்லா பார்த்தேன். கேஸ் ஸ்டடி வால்யூம் 3, இந்த வால்யூம் 3 ஃபுல்லா கேஸ் ஸ்டடி. ஸோ அது ஃபுல்லா பார்த்துருந்தேன். அப்புறம் கேஸ் ஸ்டடி டைஜஸ்டே தனியாக ஒன்று கொடுத்தாங்க. அது ஆக்சுவலி எங்க எக்ஸாமுக்கு அப்ளிகபிளே இல்லைங்கிறது எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் எங்களுக்கே சொன்னாங்க. அது ஏன்னு எனக்கு தெரியல. பட் அதுவுமே எங்களுக்கு முன்னாடி வந்துருந்துச்சு. ஸோ அதனால அதுவும் நான் ஃபுல்லா படிச்சிருந்தேன். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கொஸ்டின்ஸ் நிறைய பார்த்துருந்தேன். ஸோ ஒரே கொஸ்டினை எப்படி சேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரே டாப்பிக்கை ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கு அவன் எப்படி அப்ரோச் பண்றான் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுது. ஏன்னா வந்து ஆப்வியஸா ஒரே டாபிக் தான் இருக்கும். ஜஸ்ட் இன் கேஸே எடுத்தோம்னா, ஜஸ்ட் இன் டைமே எடுத்தோம் அப்படின்னா புக்குக்குள்ள ஒரு மாதிரி இருக்கும், புக் பேக் கொஸ்டின்ல அதே இதை வேற மாதிரி சொல்லியிருப்பான். பட் இதே நான் கேஸ் டேஜஸ்ல வேற மாதிரி சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரே தான் வேற மாதிரி சொல்றாங்க. ஸோ நான் வந்து இதே எடுக்கிறேன் அப்படின்னா, ஒரு டாபிக் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா 3 புக்குமே ரெஃபர் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ரெஃபர் பண்ணி எதுல இருக்க கோர் பாயிண்ட்ஸ் என்னமோ அதெல்லாம் எடுத்து தனியாக நோட்ஸ் எழுத ஆரம்பிச்சேன். ஸோ எஸ்சிஎம்பிக்கு நோட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமா இருந்துச்சு எனக்கு. ஸோ வந்து எனக்கு பார்த்ததுல திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இது எழுதுனா என்னால வந்து டோட்டல் கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட முடியும் இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை வச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்க ஒரு 5-6 பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் ஈச் டாபிக் நான் வந்து தனி புக்ல எழுதி வச்சிருந்தேன். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நான் அது மட்டும் தான் படிச்சேன். அதுக்கப்புறம் நான் ஐஎஸ்எம் உள்ள போய் பார்க்கவே இல்லை பெருசா எங்கேயுமே. நான் இந்த டாபிக்ஸ் நான் எழுதி வச்சிருக்கிறது மட்டும் தான் எஸ்சிஎம்பி படித்தேன், புக் பேக் படித்தேன், அதிகமாக நிறைய கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ அதுவும் ஆப்வியஸா நான் 8 சப்ஜெக்ட்டுமே தான் சொல்லுவேன், நிறைய கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்கறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா வெறும் உள்ள படிச்சுட்டு போய் எழுதவே முடியாது. ஸோ கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எவ்வளோ அதிகமாக பார்க்குறோமோ அவ்வளோ நல்லது தான். ஸோ அதே மாதிரி இதுவும் நிறைய பார்த்தது தான்.
பார்த்து முடிச்சுட்டு இன்னொரு இந்த 1.5 days ஸ்ட்ராட்டஜி அதுவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிடணும். 1.5 daysல எஸ்இபி ஆப்வியஸா புக் ஃபுல்லா பார்த்து எல்லா கொஸ்டின்ஸும் நம்மளால பார்க்க முடியாது. ஏன்னா எஸ்இபி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கொஸ்டின் படிக்கிறதுக்கே 10 minutes ஆகும். ஏன்னா கொஸ்டினே வந்து பெரிய பெரிய கொஸ்டின்ஸா தான் இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்மளால படிச்சு எழுத முடியாது. ஸோ அது எவ்வளவு தூரம் அதிகமாக ரீடைன் பண்றோம், அவன் எவ்வளவு அந்த இது எழுதும் போது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எதுவா இப்போ என்விரான்மெண்டல் மேனேஜ்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து எல்லாம் தேவையெல்லாம் மலவளவெல்லாம் எழுதிக்க மாட்டாங்க, ரொம்ப கிறிஸ்பா மட்டும் தான் பாயிண்ட்ஸ் எழுதிருப்பாங்க அவங்க. ஸோ அந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்ம தேடி எடுத்துக்கணும். ஆப்வியஸா நிறைய கதை எழுத கத்துக்கணும். நம்மளும் ஓனா வந்து நிறைய எழுதணும். சும்மா எழுதுறதுக்கு சோம்பேறித்தனப்பட்டு வெளியே வரவே கூடாது. 3 மணி நேரமும் எழுத கத்துக்கணும். ஆல்சோ ஃபாஸ்டா அது நான் எஸ்இபி பேப்பர் என்னால் ஆக்சுவலி முடிக்க முடியல. 90 marks தான் நான் எழுதிட்டே வந்தேன் வெளியே வரும்போது. ஆப்வியஸா எழுத முடியல என்னால் ஃபுல்லா. வந்து ரீசன் வந்து டைமும் பத்தல, இன்னொரு 10 mark என் கேன்சலும் தெரியல. ஸோ எப்படினாலும் வச்சுக்கலாம். 90 marks தான் எழுத முடிஞ்சது எஸ்இபி. பட் ஆப்வியஸா 90ல நான் 72 வாங்கிட்டேன். ஸோ அதுக்கு இருந்த மெயின் ரீசன் வந்து நான் எழுதின 90 marks நான் கிளியரா இருந்தேன். பெருசு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபர்ஸ்ட் கம்பல்சரி கொஸ்டின் எழுதினது வந்து ஆக்சுவலி 20 mark கொஸ்டின். அது 13 pages எழுதுனேன். அந்த ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் 13 pages அது எழுதினேன். எனக்கு அது 19 போட்டுருந்தாங்க 20க்கு. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு எஸ்எம்பியில் ஒரு 20 mark கொஸ்டின் ஒரே கொஸ்டின் 20 mark கொஸ்டின் அது அவ்வளோ போடுவாங்களான்னு தெரியல. நான் எழுதின ரீசன் அந்த கொஸ்டின் எனக்கு அவ்வளோ தெளிவாக தெரிஞ்சது, அவ்வளோ பெருசா என்னால எழுத முடிஞ்சது. பெருசா நான் கதெல்லாம் கட்டி எழுதல, புக்ல இருந்தது எழுதுனதுக்கே எனக்கு அவ்வளவு போட்டிருந்தாங்க. ஸோ வந்து அதிகமாக கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். கான்செப்ட் எவ்வளவு தூரம் நம்ம மைண்ட்ல வச்சிருக்கோம், அதை ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கோம். ஸோ அவ்வளவுதான் எஸ்எம்பியை பொறுத்தவரை. பட் எங்களுக்கு ரொம்ப ப்ராக்டிகல் சம்மா இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப தியரியா போகாம நிறைய சம் கேட்கற மாதிரி வந்துச்சு எக்ஸாம்ல. ஸோ அதுவும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்துச்சு. எனக்கு தியரி எழுதுறது தான் கஷ்டம், சம் போறது நான் எப்படியா இருந்தாலும் ஈஸியா போட்டுருவேன்றதுனால எனக்கு அதுவும் கொஞ்சம் எஸ்எம்பியை பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸியா இருந்துச்சு. ஸோ அதனால எஸ்எம்பி எனக்கு எழுதுனதுக்கு அப்புறம் தைரியம் வந்துச்சு. எழுதுற வரைக்கும் ஒரு பயமான சப்ஜெக்ட் தான், பட் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் நம்ம நல்லா தான் இருந்திருக்கோங்கிற ஒரு தைரியத்தோட தான் இருந்தேன். வேற லெவல். Extensive government. I don't think I have a lot to add on this. Just a basic simple thing is before you start preparing for SCMPE, there should be a mindset change, because AMA previous old syllabus when there was an AMA paper, it was primarily a sum based paper. It was just an advanced costing paper from Inter. But now SCMP is a completely different animal altogether. So you cannot go in with the same mindset that this is going to be an AMA paper, just the name changed. No, the name did not change. The entire approach to the paper, the entire idea behind the paper changed. So your approach should also change. So the one you should not see as a some paper with justification and explanation. It should be seen as an applied theory paper. It's not a pure theory paper. It's not a subject like audit, where you need to remember points very strictly. You need to have an idea of the points. You need to have conceptual clarity. There are no doubts about it. But you need to have a better ability to apply those concepts to the given questions, because nariya questions la vandu they won't even give you what is the concept that is being tested here. You have to identify the concept and then you have to answer. Adhe mari what I have noticed is there are a lot of trap questions. So when you read the question, especially in reading time la vandu when I read the questions and all, I thought that this question is from this particular chapter. I have to answer this in a particular way. But then when I went into the exam hall and then when I actually started answering the questions, I realized that they are very different. So this is not the concept which I thought it was. So when you read the question in depth, you can identify these traps. So you have to be very mindful of the traps, and the method of preparation should be completely different. You should not focus on solving a lot of problems, but justifying them. So I think Bharat has covered it very comprehensively. But basically, I just want to reiterate one thing. So SCMP it is a completely new subject. People think that it is AMA with a different name. No, it is not. AMA was a sum paper. It was predominantly something like SFM, where you need to practice a lot of sums and get used to it. But AMA mari illa SCMP. SCMP is completely different. It is an applied theory paper. It's not a theory paper like your law or audit, and at the same time, it's not your sum paper like SFM or your AMA. So when I say applied theory, you need to have full grip over concepts, and at the same time, you should have the ability to apply whatever concepts you have learned in the sums. So that you get by solving and seeing a lot of questions. As of now, the number of questions are relatively less compared to your SFM or other subjects, because again, இது வந்து ஒரு 2-3 years இருக்க ஒரு பேப்பர் தான். ஸோ அதனால உங்களுக்கு நிறைய சம்ஸ் ஆர் பாஸ் கொஸ்டின்ஸ் கிடைக்காம இருக்கலாம். பட் ஆனா நீங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சம்ஸ் பாக்குறீங்களோ, யூ கெட் அ ஃபீல் ஆஃப் ஹவு டு சால்வ் தீஸ் சம்ஸ் ஆர் த வே இன் விச் யூ ஷுட் ஆன்சர் தீஸ் சம்ஸ். அண்ட் த அதர் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் யூ ஷுட் ஸ்டிக் டு ISM. ஏன்னா வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் ஆர் மேனேஜ்மெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே. ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் வந்து இட் இஸ் ஓப்பன் டு இன்டர்பிரிட்டேஷன் பை டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள். ஸோ ஓவர் த நெட் இட் செல்ஃப் யூல் ஃபைண்ட் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் அண்ட் டெஃபினிஷன்ஸ் ஃபார் த வெரி சேம் கான்செப்ட், அண்ட் சம் ஆஃப் தெம் மைட் பி ஈவன் different in meaning also. So and the understanding different இருக்கிறதுனால it's highly
important that you don't refer to internet, because answer key at the end of the day is going to be from your ISM. So ISM lo ulla keywords da neenga mark pannittu ISM da you have to go through again and again and again to familiarize with the words in ISM, and the keywords you have to take it in, and then you have to construct your answers around the keywords. The keywords are like the foundations, and you have to build your answer on these foundations. So on the keywords you get from your ISM, and to know what are the keywords and how to use them, you have to see a lot of past questions and case study digest and institute publication. So I think this is something which I just wanted to clarify. I think Atavara Bharat has already covered exhaustively. Correct. But as you said, I made this blunder. Now first the AMA mari or paper practical subject அப்படினா படிச்சேன். Then once I saw the mock test question paper பார்த்தோனே, oh, this is not a practical subject அப்படிங்கிற ரியாலிட்டி வந்து அந்த மாதிரி ஒரு question paper பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சிச்சு. So I guess many people do this mistake. So let's clarify it from here. And in fact, I'll add one more thing. In fact, sorry, I missed it earlier. இப்போ இருக்க question papers there are a lot of trap questions coming in the sense that when you read the question first, you feel like you know this question or this question has this particular answer. But when you read it carefully and when you try to understand the question precisely, then you might realize that there is an underlying question which you actually need to answer. There is a trap, so you should not fall into the trap. To not fall into the trap, you should have proper patience to read through the question and have an understanding of different concepts. And SCMP la nariya interlinkings irukum. You can easily connect different chapters among SCMP because at the end of the day management is a very integrated thing. So on the costing and management nariya integrations irukum. So you have to be very careful with respect to these integrations and identify what they are asking very precisely and stick to the keywords from ISM for those questions as well. ஆமா, அது ரொம்ப முக்கியம். கரெக்ட். அண்ட் பரத் 90 மார்க்ஸ் எழுதிட்டு 72 வாங்குறதுலாம் அது வேற லெவல் நினைக்கிறேன். தட்ஸ் கிரேட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வில் மூவ் டு எலெக்டிவ் பேப்பர் நம்பர் 6. ஸோ நீங்க என்ன எலெக்டிவ் எடுத்தீங்க அண்ட் வாட் பேசிஸ் டிட் யூ டேக் தட் எலெக்டிவ்? எந்த எலெக்டிவ் எடுத்தா நம்ம வந்து ஸ்கோரிங் அண்ட் அக்ரிகேட்டுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்? எனக்கு தெரிஞ்ச அருண் பாலாஜி வந்து why did he choose his elective paperங்கிறத ரொம்ப ப்ரிசைஸா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவான். ஸோ பிஃபோர் தட் I'll explain why I choose economic class. நான் சூஸ் பண்ணது எக்கனாமிக் கிளாஸ் தான். த ரீசன் வந்து பாஸ்ட் பேப்பர்ஸோட ஹை பாஸ் பர்சன்டேஜஸ் வந்து ஆப்வியஸா ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் எக்கனாமிக் கிளாஸ் தான் அதிகமாக இருந்துச்சு. ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் ஐ சூஸ் வித் எக்கனாமிக் கிளாஸ். அண்ட் அனதர் ரீசன் வாஸ் தட் 50% ஆஃப் த போர்ஷன்ஸ் ஐம் ஆல்ரெடி லேர்னிங் இன் மை கார்ப்பரேட் லா சப்ஜெக்ட். ஸோ அதனால வந்து ரொம்ப எஃபோர்ட் போட்டு படிக்கணுங்கிறது இல்லாதனால தான் இனிஷியலாகவே சூஸ் பண்ணது எக்கனாமிக் கிளாஸ் தான். பட் நான் ஆக்சுவலி எக்கனாமிக் கிளாஸ் நான் பெருசாக ப்ரிப்பேர்லாம் பண்ணல. நான் அடுத்தது ஜஸ்ட் ஐ டு கேம்பிள் அண்ட் வின் டு தி எக்ஸாம் தான். வந்து புக் இல்லாமல் என்னால் ஒரு 7 சப்ஜெக்ட் எழுத முடியுது. அதே புக்கை என் கையில் கொடுத்தா என்னால் ஒரு 100 மார்க் எழுதிட முடியாதா? ஸோ அது ஒரு நம்பிக்கையில தான் வந்து நான் ரொம்பலாம் பெருசாக ப்ரிப்பேர் பண்ணல. நான் 2 எக்ஸாம் முன்னாடி எழுதியிருந்தேன். 2 100 மார்க்ஸ் எக்ஸாம் ஈவன் பிஃபோர் த மெயின் எக்ஸாம் நான் எழுதியிருந்தேன். அந்த 2 எக்ஸாம் நான் என்ன படிச்சனோ அது மட்டும் தான் இருந்தது. ஜஸ்ட் அந்த புக் 6D எக்கனாமிக் கிளாஸ் அந்த ISM வந்து ஒரு வாட்டி ஃபுல்லாக கோ த்ரூ பண்ணியிருந்தேன். ஸோ ஜஸ்ட் ஐ நோ என்னென்ன இருக்குன்னு தெரியும். ஆப்வியஸாக மனப்பாடமாக ஒன்றுமே தெரியாது இருக்கு அதுலேருந்து. பட் என்னென்ன சாப்டர்ல என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்கு, எதெல்லாம் கேள்வி கேட்க முடியும் அதுலேருந்து. ஸோ இருக்கும் அதோட கோர் டெஃபினேஷன் என்னங்கிறத புரிஞ்சுக்க தெரியும். இதை வச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பினாமி ஆக்ட்னா பினாமியை கண்டுபிடிக்க தெரியும். That's the main reason of that act. என்னதான் இருந்தாலும் கடைசியாக நான் கண்டுபிடிக்கிறது அங்கே மெயின் ஆன்சரா வரப்போகுது. ஸோ அதனால அது அப்படின்னு தெரியணும் ஆப்வியஸா. ஸோ அது மட்டும் தான் நான் படிச்சிருந்தேன் தவிர அது தவிர எதுவுமே பெருசாக நான் எக்கனாமிக் கிளாஸ் படிக்கல. கேஸ் ஸ்டடி டைஜஸ்ட் புக் வாங்கியிருந்தேன். பட் நான் ஒரு செம் கூட நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கவே இல்லை. 50ல் ரொம்ப மைனஸ் மேபி 4 to 5 செம்ஸ் தான் நான் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன். அதுவும் ரீசன் என்ன அப்படின்னா வந்து டேரக்டா தியரி படிக்கும் போது இது புரியலை, இது எப்படி அப்ளை பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாமல் இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கான ரெஸ்பெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் தான் போய் நான் கேஸ் ஸ்டடி டைஜஸ்ட் பார்த்தேன். ஸோ அதில் பார்த்து தெரிஞ்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ 4 to 5 செம்ஸ் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன். மற்றபடி வாட் ஐ டிட் வாஸ் தட் ஐ மேட் ப்ரிப்பேர் ஹிண்ட்ஸ் ஃபார் திஸ் கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின்ஸ் ஜஸ்ட் டு நோ தட் இஃப் அ கொஸ்டின் கம்ஸ் இன் மை எக்ஸாமினேஷன் பேப்பர், is it coming from this case study? So if I study a question from this question paper now, I'll have this hints. So hints oda match பண்ணி பார்ப்பேன். If it comes now, it's like jackpot for me. 25 மார்க் ஃப்ரீயா கொடுத்த மாதிரி ஐசில இருந்து. ஆப்வியஸா நம்ம எக்ஸாமுக்கு நடந்துச்சு. ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் அப்படியே வந்துச்சு கேஸ் ஸ்டடிஸ்ல இருந்து. ஸோ 25 மார்க்ஸ் அப்படியே எடுக்க முடிஞ்சு. இதுக்கு தான் வந்து நான் படிக்கல, பட் அந்த ஹிண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருந்தேன் இது தெரியணுங்கிறதுக்காக. ஸோ தட் வாஸ் த திங். அப்புறம் கேஸ் லாஸ் புக் இருக்கும். கேஸ் லா புக் வந்து லைக் as we see in DT or IDT, கேஸ்லோட கிரக்ஸ் மட்டும் இருக்காது புக்ல. ஆப்வியஸா அவங்க கேஸே கொடுத்துருப்பாங்க.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அப்பலன் ஏ இப்படி சொன்னாங்க, அப்பலன் பி இப்படி இருந்துச்சு, ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ப்ரொசீடிங்ஸ் போச்சு, கடைசியாக ஜட்ஜ் இப்படி சொன்னாரு, இப்படிதான் இருக்கும். அதுக்கு அவன் ஜட்ஜ் சொன்னது மட்டுமே கொடுத்துருந்துருக்கலாம், இதுதான் கொஸ்டினா வந்துச்சு, இப்படிதான் இது வந்துச்சு ஃபார் கன்க்ளூஷன். பட் அப்படி ஃபுல்லா இருக்காது, ஃபுல் ட்ரையல் என்னெல்லாம் நடந்துச்சோ எல்லாமே கொடுத்துருப்பான். ஸோ ஆனால் ஆப்வியஸா கேஸ் லா புக்கு நான் எக்ஸாம் ஹாலில் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன்னா அதை வச்சு ஒன்றுமே நான் எழுத முடியாது. ஏன்னா அந்த ஒரு கேஸ்ல நான் படிக்கிறதுக்கே எனக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் ஆயிடும். ஸோ அது எனக்கு தேவையான நான் தெரிஞ்சுக்கணும் வேற. ஸோ அதனால அதுதான் இன்னொன்று நான் பண்ணுது. நான் ப்ரீ மாடலுக்கு அது எனக்கு ஹிட் ஆச்சு. நான் ப்ரீ மாடல் எழுதும்போது என்னால் கேஸ் லாஸ் ரெஃபர் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால நான் மாடல் படிக்கும்போது என்ன பண்ணலாம், கேஸ் லாஸ் படிக்க ஆரம்பிச்சேன். கேஸ் லா ஃபுல்லா படிச்சு அதுல நான் மெயின் எக்ஸாம்ல கேட்டானா இந்த ஒரு 3 லைன் எழுதுனா போதும், இந்த கேஸ் லா கோட் பண்ணி இந்த 3 லைன் எழுதுனா எனக்கு போதுங்கிற மாதிரி இருக்கு. அந்த 3 லைன்ஸ் மட்டும் நான் சர்ச் பண்ணி அதை மட்டும் அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுட்டு இப்படி ஒரு கேஸ் லா இருக்குங்கிற ரெஃபரன்ஸை நான் மெயின் புக்ல கொடுத்துருப்பேன். என்னோட மெயின் புக்லேயே போய் அதோட ரெஸ்பெக்டிவ் டாபிக் எங்க இருக்கோ அந்த டாபிக் மேலேயோ பேஜஸ் மேலே எங்க ஃப்ரீயா இருக்கோ அங்க போய் இந்த மாதிரி புக்ல இந்த கேஸ் ஸ்டடி நம்பர் இந்த ரெஸ்பெக்டிவ்ல இருக்கு. ஸோ அப்படிங்கும்போது நான் ஆப்வியஸா மெயினா எல்லாருமே ஐஎஸ்எம் தான் தேட போறோம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த ஆன்சர். ஸோ ஐஎஸ்எம்ல நான் பார்க்கும்போது கேஸ் ஸ்டடி இருக்கும்போது நான் கேஸ் ஸ்டடி ரெஃபர் பண்ணிப்பேன். ஸோ இது மட்டும் தான் பண்ணேன். ஈவன் மெயின் எக்ஸாம் கூட நான் 5 hours தான் எக்கனாமிக் கிளாஸ் படிச்சேன். மற்ற நாளும் டிடிஐடிடி தான் நான் ஃபுல்லாவே எக்கனாமிக் கிளாஸ் மெயின் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடியுமே படித்தேன். ஸோ அதனால வந்து நான் எக்கனாமிக் கிளாஸ் ரொம்ப இதா போல புக்கு கையில் இருக்குங்கிற ஒரே தைரியத்தோட தான் எக்ஸாமுக்குள்ள போனேன். ஸோ ஆப்வியஸா அது ஹெல்ப் ஆச்சு, பெரிய எனக்கு பேக் ஃபயர் ஆகல. அருண் பாலாஜி அவரோட பிளான் எப்படி பேக் ஃபயர் ஆச்சுன்னு இப்போ சொல்லுவாரு. ஸோ பேக் ஃபயர்னு ஆல்ரெடி கன்க்ளூட் பண்ணிட்டான். பட் என்னாச்சுன்னா லைக் அகைன் லைக் யூ சேட் there were five subjects உங்களுக்கு கேஸ் சீரீஸ்ல. யூ ஹாவ் இது செக்யூரிட்டி மார்க்ஸ், செகண்டரி மார்க்கெட்ஸ், செக்யூரிட்டி மார்க்கெட் which is somewhat aligning with SFM, பட் அது நான் நிறைய பேர் எடுத்து பார்த்தது இல்லை. Similarly, international tax I've seen people take, but எனக்கு பெருசா direct tax is not a subject which I'm very comfortable in. So எனக்கு அது அப்போ நான் இன்டர்நேஷனல் டாக்ஸ் எடுத்து it didn't sound a great idea to me. And GFRS was a very good choice, but எனக்கு GFRS was one of the things I was considering. I was considering either GFRS, economic laws, or risk management. Risk management doesn't overlap with any other subject. It is like a separate subject itself, and it's the book is very small for it. அது வந்து ஒரு 200 pages குள்ள தான் ISM இருக்கும். ஸோ எக்கனாமிக் லாஸ் அகைன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் லாவோட கொஞ்சம் ஓவர்லாப் இருக்கும். பட் இந்த 3 சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் கம்பேர் பண்றப்போ வந்துட்டு நான் டிசிஷன் எடுக்கிறப்போ எஃப்ஆர் நான் சிலபஸ் ஃபுல்லா முடிக்கல. எனக்கு அந்த கொஞ்சம் மேஜர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வேற சார் கொஞ்சம் எடுக்க வேண்டியது இருந்துச்சு. ஸோ ஐ வாஸ் திங்கிங் சரி இப்போ நம்ம ஜிஎஃப்ஆர்எஸ் என்னோட சீனியர் கூட ஜிஎஃப்ஆர்எஸ் தான் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. பட் ஜிஎஃப்ஆர்எஸ் நம்ம இப்போ எடுத்துட்டு எஃப்ஆரும் சரியா கவர் பண்ண முடியலன்னா அதுக்கப்புறம் ஏதாச்சும் இஷ்யூஸ் வந்துருமோன்னு பயந்துட்டு ஐ டிசைடட். ஏன்னா ஜிஎஃப்ஆர்எஸ் அப்போ ஒரு 2-3 அட்டம்ப்டா டிஃபிகல்ட்டா வேற இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ நமக்கு வந்துட்டு அவ்வளோ கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா தென் ஸோ ஐ டிசைடட் டு கோ வித் எதர் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு எக்கனாமிக் கிளாஸ். எக்கனாமிக் கிளாஸ் எனக்கு என்ன பயம்னா நமக்கு சும்மாவே லா பெருசா தெரியாது. அவன் திடீர்னு ஏதாச்சும் புக்ல இல்லாது கேட்டான்னா ஜட்மெண்ட் எழுதுற அளவுக்கு நமக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்குமா? ஐ வாஸ் வெரி இது பிகாஸ் லால வந்துட்டு இஃப் தி ஜட்மெண்ட் இஸ் தேர் you have to like உங்க கன்க்ளூஷன் அதுவும் மேட்ச் அந்த மாதிரி ஐ வாஸ் ஹேவிங் திஸ் மைண்ட் செட். ஸோ ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்னா ரிஸ்க் எப்படி வேணாலும் மேனேஜ் பண்ணலாம்ல. So அந்த மாதிரி ஒரு இன்டென்ஷன் லைக் even if the question is something which is very new to me and I don't know anything in that question, I can write something generally with the basics that I know. So that was the idea. And அது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் பேப்பர்ஸும் ரிலேட்டிவ்லா ஈஸியா தான் இருந்துச்சு. நவம்பர் 20 attempt was only கொஞ்சம் tough, but again அதுவுமே வந்துட்டு உங்களுக்கு 60 marks was like out of book and related sources, ISM institute sources. So I thought even the worst case scenario you can get a 60. So that was my idea, and I thought, okay, it was a guessing. Like I thought economic class is tough ஆவே வைக்கல, அட்லீஸ்ட் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் பேப்பர் டஃபா வச்சுட்டான். சரி அடுத்த டைம் ரிலேட்டிவ்லி ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படியும் டார்கெட் பேப்பரா இருக்காது அப்படின்ற ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு. I thought I could manage it. In fact நான் வந்து என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு 2-3 பேரை எக்கனாமிக் கிளாஸ் எடுத்தவன வர கன்வின்ஸ் பண்ணி ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் எடுங்க. பட் ஆனா எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ள போனோன்னா தான் தெரிஞ்சது ஃபுல்லா பேப்பர் டஃபா வச்சிருந்தேன். பிகாஸ் எனக்கு அந்த கொஸ்டின்லாம் பார்த்தோன்னா இதெல்லாம் நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை என் வாழ்க்கையில. என்ன கேட்டிருக்கீங்க? இன்ஃபேக்ட் 1.5 hours டவுன் த எக்ஸாம், லைக் 4 hour எக்ஸாம்ல 2க்கு ஆரம்பிச்சு 3:30 அப்போ நான் வந்து என் மைண்ட்ல ஓடுது நம்ம டிடிஐடிடி எல்லாம் பாஸ் பண்ணிட்டு ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்ல ஃபெயில் ஆயிடுவோம் அந்த லெவலுக்கு. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கம்பல்சரி கொஸ்டின், ஒண்ணுமே தெரியாது. 20 மார்க்கு என்ன கேட்டிருக்கான்னே புரியல. சரி பரவாயில்ல கம்பல்சரி கொஸ்டின் கடைசியா அட்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். செகண்ட் கொஸ்டின் வந்தேன், அதுவும் என்ன கேட்டிருக்கான்னு தெரியல. சரி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து போனா சரியா வரேன்னு 5th கொஸ்டின் போனேன், அதுவும் சரியா தெரியல. உடனே 3 கொஸ்டின் 5ல 3 லாக் ஆயிடுச்சு. ஸோ நான் 4 எழுதணும் அதுல அவுட் ஆஃப் 5. ஸோ தென் ஐ வென்ட் டு த 4th கொஸ்டின். ஸோ நான் அந்த ஒரு 1.5 hours 3 கொஸ்டின்ஸ்ல ஸ்பெண்ட் பண்ண டைம்ல நான் மொத்தமா 20 மார்க் தான் அட்டென்ட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ எனக்கு அப்போ ஒரு மாதிரி 1.5 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. நான் 20 மார்க்ஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். அதுலயுமே 10க்கு மேல தேருமான்னு தெரியாது.
So it was a totally blank paper, especially I did not know how to approach that paper. So again, but fourth question கொஞ்சம் relatively easy-ஆ இருந்துச்சு. So அந்த question answer பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் around ஒரு 4:10 I was like, okay, I think we have written for getting 30 to 35 now. So இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு 1 hour 45 minutes இருக்கு, கொஞ்சம் இது பண்ணலாம். And third question was also relatively simple. So அதுக்கப்புறம் போறப்ப I ended up with an exemption in that paper. That was lucky, but ஆனா it was a very very a difficult paper, at least from an elective perspective compared to the other electives. This was a very difficult paper. எனக்கு வந்துட்டு I did not even anticipate this paper. At least கொஞ்சம் இப்ப டீட்டெயில் இந்த மாதிரி டஃபா வச்சிருந்தேன்னா I could have okay டஃபா இருக்கு பேப்பருக்கு தெரியும். இது வந்து எங்கடா கேட்டிருக்கீங்க, எங்கடா இருக்கு இதெல்லாம் எனக்கு தெரியவே. நான் இத்தனைக்கும் ஒரு 2-3 மெட்டீரியல்லாம் வேற எடுத்துட்டு போயிருந்தேன். எக்கனாமிக் கிளாஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 மெட்டீரியல் தான் இருக்கும் மொத்தமாவே. இங்க நான் ஒரு 6-7 மெட்டீரியல் ஒரு பை ஒரு அந்த ரிக்ஷா பேர் எடுத்துட்டு போகாதது மட்டும் தான் குறை. அந்த மாதிரி ஒரு 5-6 மெட்டீரியல் எடுத்துட்டு போயிருந்தேன். சரி காசா பணமா மெட்டீரியல் தானே எடுத்துட்டு போயிருவோம், கேட்டா பாத்துக்கலாம், இல்லாட்டி திருப்பி எடுத்துட்டு வந்துருவோம் அந்த மாதிரி. பட் ஆனா I knew, so I had an index with me in my hand, so I knew what was that. But the problem was whatever they had asked, it was not even in the index. It was nowhere to be found. So completely out of book நிறைய வந்துச்சு. And you can't complain about it also. ஓபன் புக் டெஸ்ட்னு சொல்லிட்டாங்கனாலே they are bound to ask these questions. So it was a complete surprise. But again வந்துட்டு எங்க அட்டெம்ப்ட்ல லைக் எனக்கு வந்து ஹைண்ட்சைட்ல when I look back and I see, I think maybe I could have scored a bit more if I had taken economic loss. Or since the paper was tough, I expected a little more lenient correction, because நான் எழுதி முடிச்சுட்டு வரப்போ I was very sure that even if they correct properly I will get 60-65, and I ended up in that range. I thought since the paper was tough compared to the other electives, I think கொஞ்சம் grace marks போடும் north of 70 வந்துரும் நினைச்சேன். But I think that didn't happen. So ultimately what happens is more than people choosing the subject that they're comfortable in, it comes down to a guessing game. Which paper is going to be easy, which paper is going to be the paper in which I can maximize my marks. So அது வந்து எனக்கு எவ்வளோ ஹெல்தின்றது I am not sure. I think, and it is difficult to rate a paper's difficulty also. இப்போ எனக்கு டிஃபிகல்ட்டா இருக்கிறது நான் இன்னொருத்தருக்கு ஈஸியா இருக்கலாம், இன்னொருத்தருக்கு ஈஸியா இருக்கிறது எனக்கு டிஃபிகல்ட்டா இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ யூ கேனாட் சே திஸ் இஸ் டிஃபிகல்ட் ஆர் தட் இஸ் டிஃபிகல்ட். ஸோ அது வந்து நிறைய பேர் இப்போ என்ன அப்ரோச்ல போறாங்கன்னா எந்த பேப்பர் ஈஸியா இருக்கும், நம்ம எதுல ஸ்கோர் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கு. I think அதை விட கூட they should choose an elective which they are very comfortable in. So if you're comfortable in GFRS, you should go ahead and take GFRS. If you're comfortable in international taxation, you go ahead and take international taxation. நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட் எலெக்டிவும் மல்டி டிசிப்ளினரி எலெக்டிவும் நான் யாரும் எடுத்து பார்த்தல. மல்டி டிசிப்ளினரி வந்து எப்படின்னா எந்த சப்ஜெக்ட்ல இருந்தாலும் எப்படி வேணாலும் கேட்பாங்க, லிங்க் பண்ணிலாம் கேட்பாங்க. So I've not seen people take that, so I don't know really about that. நான் பார்த்த வரைக்கும் most of the people have taken either economic laws or risk management. I think now after our attempt, I think more people are preferring I think more people are preferring economic laws. But I think you should be prepared for anything. And an index is very mandatory. I think நீங்க எவ்வளவு புக் எடுத்துட்டு போறீங்கன்றது முக்கியம் இல்ல, எந்த புக்ல எது எங்க இருக்குன்னு தெரியலன்னா உள்ள போயிட்டு அப்படியே பரப்பி வச்சுட்டு தேடிட்டு இருக்கிறது தான் ஆக்டிவிட்டி. யூ ஷுட் ஹாவ் அ குட் இண்டெக்ஸ், யூ ஷுட் ஹாவ் சம் டீசென்ட் கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி இன் இட், அண்ட் யூ ஷுட் ஹாவ் சம் பேஷன்ஸ் ஆல்சோ டு சர்ச். ஒரு 2 இடத்துல பார்த்துட்டு ஐயோ இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி மூடி வச்சுட்டு போறதுல அர்த்தம் இல்லை. யூ ஹாவ் டு லாஜிக்கலி திங்க் ஆல்சோ. ஒரு லெவலுக்கு மேலே அது புக்ல இல்லைன்னு தெரிஞ்சுட்டா யூ ஷுட் ஹாவ் த ஹார்ட் டு ரைட் த ஆன்சர் ஆன் யுவர் ஓன் இஃப் யூ டோன்ட் ஹாவ் எனி சாய்ஸ் டு லீவ் த கொஸ்டின் இன். So I think the elective வந்து I think it's difficult to discuss strategy because நானும் ரொம்பலாம் படிக்கல. I think probably I would have studied for 2 days maximum all put together, including the time I used for preparing before the exam, because நானும் ஒரு half a day மேல prepare பண்ணேன். Because DT prepare பண்றதுக்கா I used that whole day for that. So ரொம்ப பெருசா prepare பண்ணல. The indexes are available in net. The one thing I did was I downloaded the index, I aligned it with what my ISM said and the way in which I wanted to tailor it. And then I straight away started using it. Case study நான் பெருசா சால்வ் பண்ணல, ஜஸ்ட் ஒரு மாதிரி ஓவராலா எது எங்க இருக்குன்ற மாதிரி மார்க் பண்ணி வச்சுட்டு தான் போனேன். I think when you're having 7 very voluminous subjects, I think this subject gives you a little bit of breathing space. And to be very honest, I have not seen anybody failing in this subject. So I think minimum நான் என்ன எலெக்டிவா இருந்தாலும் people definitely pass, and this helps a lot of people in getting aggregate. Like 65-70 எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா டிசம்பர் 20 அட்டெம்ப்ட்ல அது நிறைய இருந்துச்சு. நிறைய பேர் ஐ சா பாசிங் வித் 410 or 420 மார்க்ஸ்
Yeah, பேசிக்கா வந்து ஃபர்ஸ்ட் குரூப்ல வந்து 190 சம்திங் வந்திருக்கும், பட் செகண்ட் குரூப்ல exactly. 210 215 எடுத்துப்பாங்க, மெயின்லி பிகாஸ் வந்து செலக்டிவ் பேப்பர். எலெக்டிவ் பேப்பர். ஸோ யூ கெட் 70 or 75 எலெக்டிவ் பேப்பர்னா அப்ப நீங்க வந்து பாக்கி 7 சப்ஜெக்ட்ல 320 மார்க் எடுத்தா போதும் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும். தட் இஸ் அ வெரி யுவர் ஆவரேஜ் மார்க்ஸ் வில் கம் டவுன் டு 46 or 47 per பேப்பர். அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ ஐ திங்க் எலெக்டிவ் வில் ஹெல்ப் யூ டு பூஸ்ட் தி ஸ்கோர் வித்அவுட் டேக்கிங் மச் டைம். யா, ஸோ ஆன் பாயிண்ட். லைக் நம்ம மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ் மாதிரி விழுந்து விழுந்து படிச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கறத விட அந்த 4 ஹார்ஸ்ல நம்ம எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற பிளான்ஸை நம்ம வந்து முன்னாடியே பண்ணி வச்சுக்கணும் எலெக்டிவ் பொறுத்த வரைக்கும். And next we'll go to so-called threat paper in group 2 DT.